قصہ شروع ہوتا ہے ہجرت سے 26 سال پہلے مکہ کی وادیوں سے۔ قریش کے سب سے طاقتور قبیلے بنو مخزوم کے سردار کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ کہانی ہے اس جرنیل کی جس نے 100 جنگیں لڑیں اور ایک بھی نہ ہاری، جسے دنیا خالد بن ولید اور آسمان والے سیف اللہ کہتے ہیں۔ ریگستان کی تپتی ریت نے بہت سے راز چھپا رکھے ہیں، لیکن ایک نام ایسا ہے جسے نہ ریت دبا سکی اور نہ وقت مٹا سکا۔ باپ کا نام ولید بن مغیرہ تھا، جو مکہ کا سب سے امیر شخص تھا اور جسے وحید کہا جاتا تھا۔ اس نے بیٹے کا نام خالد رکھا۔ خالد کی پرورش پھولوں میں نہیں، تلواروں کے سائے میں ہوئی۔ بنو مخزوم کا پیشہ ہی جنگی تیاری تھا، اس لیے کھلونوں کی جگہ ہتھیار ان کے ساتھی بنے۔ بچپن ہی سے ان میں غیر معمولی طاقت تھی۔ وہ اپنے ہم عمروں کو کشتی میں پچھاڑ دیتے اور گھڑ سواری میں ہوا سے باتیں کرتے تھے۔ وہ ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر ایسے جم کر بیٹھتے جیسے وہ گھوڑے کا ہی حصہ ہوں۔ نیزہ بازی میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ خالد بن ولید دونوں ہاتھوں سے لڑ سکتے تھے، ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں نیزہ، یہی ان کا خاص انداز تھا۔ وقت کا پہیہ گھوما، اسلام کا ظہور ہوا۔ ابتدا میں خالد مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ احد کے میدان میں وہ مسلمانوں کے مقابل آئے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی تو تیراندازوں نے ایک غلطی کی اور اپنا مورچہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ خالد کی عقابی نظر نے اس غلطی کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے سوار دستے کا رخ موڑ دیا۔ وہ پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کر آئے اور مسلمانوں کے عقب سے ایسا شدید حملہ کیا کہ جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی۔ یہ ان کی جنگی بصیرت کا پہلا بڑا مظاہرہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جنگ طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور بروقت فیصلوں سے جیتی جاتی ہے۔ لیکن اس فتح کے باوجود خالد کے دل کو سکون نہ ملا۔ وہ سوچتے تھے کہ مٹھی بھر مسلمان اتنی بڑی فوج سے کیسے ٹکرا جاتے ہیں۔ پھر ان کے بھائی ولید کا خط آیا، جو مسلمان ہو چکے تھے۔ لکھا تھا، خالد، تم جیسا عقل مند انسان اب تک اسلام سے دور کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اس جملے نے خالد کے دل کی دنیا بدل دی۔ وہ تلوار جو اسلام کے خلاف تھی اب جھکنے کو تیار تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا راستہ بدل چکا ہے اور وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ بھی اسی ارادے سے نکلے تھے۔ عرب کے 2 عظیم جرنیل اب اسلام کے سپاہی بننے جا رہے تھے۔ جب یہ دونوں مدینہ پہنچے تو صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ قریش کی طاقت خود چل کر ان کے پاس آ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پچھلے گناہوں کی معافی کی دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مکہ نے آج اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف بھیج دیے ہیں۔ اسلام لانے کے چند ہی مہینوں بعد اللہ نے خالد کا امتحان لیا۔ جنگ موتا کا بگل بج اٹھا۔ مقابلہ ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ چند ہزار مسلمان اور سامنے ایک بہت بڑا رومی لشکر۔ یہ جنگ نہیں، آگ کا دریا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار مقرر کیے۔ پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا گرنے لگا۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا تھاما۔ دشمن نے ان کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ انہوں نے جھنڈا سینے سے لگا لیا اور شہادت پا گئے۔ تیسرے سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ مسلمانوں میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا اور پکارا، اے مسلمانوں، کسی کو اپنا امیر بنا لو، ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ سب کی نظریں خالد پر جم گئیں۔ خالد نے جھنڈا تھام لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک سپاہی اسلامی تاریخ کا عظیم جرنیل بننے جا رہا تھا۔
उन्होंने अपनी तलवार न्याम से निकाली और रोमियों पर ऐसे टूट पड़े जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है। उस दिन खालिद ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी बल्कि तूफान बर्पा कर दिया। रिवायत है कि इस मार्के में उनके हाथ से कई तलवारें टूट गईं। वो रुके नहीं, बस लड़ते चले गए। आखिरकार उनके हाथ में सिर्फ एक ढाल बाकी रह गई थी। रात हुई तो जंग थम गई। खालिद ने अपनी जहानत इस्तेमाल की और लश्कर की तरतीब बदल दी, दाएं को बाएं और पीछे को आगे कर दिया। अगली सुबह जब दुश्मन ने नए चेहरे और गिरदो गुबार देखा तो उसे गुमान हुआ कि मुसलमानों को नई कुमक पहुंच गई है। उनके दिलों में रोब बैठ गया। खालिद ने इस नफसियाती दबाव से फायदा उठाया और लड़ते हुए अपने लश्कर को बहिफाजत निकाल लाए। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी। फिर झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने थाम लिया और अल्लाह ने फतह अता फरमाई। यही वो दिन था जब खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब मिला, जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। फिर फतह मक्का का वक्त आया। खालिद बिन वलीद को इस्लामी लश्कर के एक बाजू की कमान सौंपी गई। वो शहर के निचले हिस्से से दाखिल हुए। कुछ मुशरिकीन ने मुज़ाहिमत की, लेकिन खालिद की तलवार के सामने कोई ठहर न सका। उन्होंने पलक झपकते में रास्ता साफ कर दिया और मक्का फतह हो गया। वो शहर जहां से उन्हें निकाला गया था, आज वहीं फातिह बनकर दाखिल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अज़्ज़ा नामी बुत तोड़ने भेजा। खालिद ने अपनी तलवार के वार से उसे पाश पाश कर दिया और शिर्क की निशानी मिटा दी। फिर वो गमनाक दिन आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। पूरा अरब सोग में डूब गया, लेकिन फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। कई कबाइल मुर्तद हो गए और ज़कात देने से इनकार कर दिया। मदीना की इस्लामी रियासत खतरे में पड़ गई। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस फितने को कुचलने के लिए अपनी सबसे तेज तलवार खालिद को मैदान में उतारा। खालिद ने लश्कर तैयार किया और अज़्म किया कि जब तक फितना ख़त्म नहीं होगा वो वापस नहीं लौटेंगे। वो आंधी की तरह निकल खड़े हुए। सबसे पहले उन्होंने झूठे नबी तलीहा के लश्कर को शिकस्त दी। बागी उनकी यलगार न सह सके। खालिद दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देते थे। एक जगह फतह हासिल करते और फौरन दूसरी सिमत बढ़ जाते। लेकिन सबसे खतरनाक मार्का यमामा का था, जहां मुसैलिमा कज़्ज़ाब एक बड़े लश्कर के साथ किलाबंद था। जंग इतनी शदीद थी कि इब्तदा में मुसलमानों के कदम डगमगा गए और बागी खेमों तक पहुंच गए। उस नाजुक लम्हे पर खालिद बिन वलीद ने नाराए तकबीर बुलंद किया और दुश्मन की सफ़ों में घुस गए। उनकी बहादुरी ने लश्कर का हौसला लौटा दिया। बाग का दरवाज़ा बंद था। हज़रत बरा बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को दीवार के ऊपर से अंदर उतारा गया ताकि वो दरवाज़ा खोल सकें। दरवाज़ा खुलते ही मुसलमान सैलाब की तरह अंदर दाखिल हुए। फिर जो मार्का बरपा हुआ उसे तारीख ने हदीक़तुल मौत के नाम से याद रखा। मुसैलिमा कज़्ज़ाब मारा गया और फितना इर्तिदाद का खात्मा हो गया। खालिद बिन वलीद ने जज़ीरा नुमा अरब को दोबारा मुत्तहिद कर दिया। अब अरब पुरअमन था, लेकिन अगला मरहला बड़ी सल्तनतों से टक्कर का था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद को इराक की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। पहली टक्कर में दुश्मन ने खुद को जंजीरों में जकड़ रखा था ताकि कोई भाग न सके, मगर यही उनके लिए तबाही का सबब बन गया। खालिद ने उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। जंजीरों की वजह से जब एक गिरता तो कई साथ गिरते और मुसलमानों को अजीम फतह नसीब हुई। फिर एक और मार्का आया जहां खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसी हिकमत अमली अपनाई जिसे आज भी फौजी माहिरीन हैरत से देखते हैं। उन्होंने दुश्मन को सामने से उलझाए रखा और ऐन वक्त पर छुपे हुए दस्तों से पीछे से हमला करके उसे चारों शाने चित कर दिया। इसी दौरान मदीना से हंगामी पैगाम आया, खालिद फौरन शाम की तरफ रवाना हो, वहां मुसलमान खतरे में हैं। शाम पहुंचने का एक रास्ता किलों से घिरा था
और दूसरा सहराए समावा से गुजरता था, जहां पानी का नामो निशान न था। रहनुमा ने कहा, इस रास्ते से तो परिंदा भी नहीं गुजरता। खालिद ने जवाब दिया, जहां अल्लाह का नाम हो वहां रास्ता निकल आता है। उन्होंने ऊंटों को खूब पानी पिलाया ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे पानी हासिल किया जा सके, और यूं एक दुश्वार सफर का आगाज हुआ। कई दिनों और रातों का वो जानलेवा सफर तारीख में मिसाल बन गया। हर कदम पर मौत का साया साथ था। जब उनका लश्कर सहरा से नमूदार हुआ तो लोग हैरान रह गए कि ये फौज कहां से आ गई है। शाम में मौजूद इस्लामी लश्कर ने उन्हें देखकर हौसला पाया कि अब फतह का वक्त करीब है। फिर वो मार्का आया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। यरमूक का मैदान, जहां मुसलमान और रूमी आमने सामने थे। रोमियों का लश्कर लोहे के समंदर की मानिंद था। उन्होंने मरने या मारने के लिए खुद को मजबूती से जमा रखा था। खालिद बिन वलीद ने फौज को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम किया ताकि बड़ी फौज का मुअस्सिर मुकाबला किया जा सके। इसी दौरान मदीना से हुक्म आया कि क़यादत तब्दील की जाए। खालिद ने उसे खंदा पेशानी से कबूल किया। उन्होंने कहा, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद किया है, ओहदा हमारे लिए मकसूद नहीं, और खामोशी से इताअत इख्तियार की। जंग कई दिन जारी रही। जब भी खतरा बढ़ता, खालिद अपने महफूज दस्ते के साथ वहां पहुंच जाते। खवातीन ने भी हौसला बढ़ाया। जब कुछ लोग पीछे हटते तो वो उन्हें वापस मैदान में भेज देती। आखिरी दिन हुआ का रुख बदला। गिरदो गुबार दुश्मन की आंखों में पड़ने लगा और खालिद ने फैसला कुन हमला कर दिया। दुश्मन की सफ़ें टूट गईं, भगदड़ मच गई और उनकी ताकत रेत की दीवार की तरह बिखर गई। फतह के बाद खालिद अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, मैं अल्लाह के लिए लड़ता हूं, ओहदे के लिए नहीं। उसके बाद वो एक आम सिपाही की तरह लड़ते रहे और मुख्तलिफ फुतूहात में हिस्सा लेते रहे। वक्त गुजरता गया। जिंदगी के आखिरी अय्याम उन्होंने सादगी और इबादत में गुजारे। बिस्तर मर्ग पर वो रो रहे थे। एक साथी ने पूछा, ए अबू सुलेमान, आप क्यों रोते हैं? उन्होंने अपना जिस्म दिखाया, जिस पर जख्मों के बेशुमार निशान थे। कोई जगह ऐसी न थी जहां वार न खाया हो। वो बोले, मैंने हर मैदान में शहादत तलाश की, मगर अफसोस, आज मैं बिस्तर पर इस तरह मर रहा हूं जैसे कोई बूढ़ा ऊंट मरता है। उनके अल्फाज गूंजते रहे। बुज़दिलों की आंखों में कभी नींद न आए। वो अपने रब से जा मिले और उम्मत एक अजीम सिपह सालार से महरूम हो गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, माएँ अब खालिद जैसा बेटा नहीं जिन सकती। उनके तरके में माल और दौलत नहीं, सिर्फ चंद जंगी सामान थे। सब कुछ वो अल्लाह की राह में दे चुके थे। आज भी हिम्स में उनसे मंसूब मकाम मौजूद है, जहां लोग उन्हें याद करते हैं। उन्होंने बेशुमार मार के लड़े और अपनी जंगी महारत से तारीख का रुख बदल दिया। आज भी उनकी हिकमत अमली फौजी इदारों में ज़ेरे मुतालिया है। वो फने हर्ब के माहिर माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनकी टोपी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक सले हुए थे, जिसे वो बरकत समझते थे। एक मार्के में जब उनकी टोपी गिर गई तो उन्होंने उसे उठाने को अहम समझा, क्योंकि वो उसे अपने लिए बाइसे खैर जानते थे। वो अपने सिपाहियों के साथ सादा जिंदगी गुजारते और उन्हीं जैसा खाते पीते थे, इसीलिए फौज उन पर जान निछावर करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। खालिद बिन वलीद की जिंदगी हमें सिखाती है कि खुलूस नीयत और तवक्कुल के साथ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इनकी कोशिशों से इस इस्लाम दूर दूर तक फैला और हक का परचम बुलंद हुआ। अल्लाह इनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी हों। सलाम हो इस अजीम जर्नैल पर। इस वीडियो के तारीख़ी वाक़यात मोतबर कुतुब तारीख़ से अख्ज़ किए गए हैं। जंगी तफसीलात के लिए मुस्तनद मसादिर से इस्तिफ़ादा किया गया है। अपने बच्चों को ऐसे किरदारों की दास्तान सुनाएं ताकि उनमें ईमान और हौसला पैदा हो। अगर ये काविश पसंद आए तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। अगली वीडियो में किस अजीम शख्सियत की दास्तान सुनना चाहेंगे?
اپنی رائے ضرور دیں۔ یہ ڈاکیومنٹری کوئی افسانہ نہیں بلکہ 1400 سالہ اسلامی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ اس ویڈیو کی تیاری میں دنیا کی مستند ترین تاریخی کتب اور جنگی دستاویزات سے رہنمائی لی گئی ہے۔ سب سے اہم حوالہ صحیح بخاری ہے، جسے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے مرتب کیا۔ جنگ موتا میں تلواریں ٹوٹنے اور سیف اللہ کا لقب ملنے کا واقعہ اسی سے ثابت ہے۔ جنگی مہمات کی تفصیلات کے لیے تاریخ الامم والملوک سے استفادہ کیا گیا، جسے امام طبری نے تحریر کیا اور جو تاریخ کا عظیم ماخذ مانی جاتی ہے۔ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی جیسے پینسر موومنٹ اور یرموک کی تدابیر کو سمجھنے کے لیے لیفٹیننٹ جنرل اے اکرم کی کتاب اللہ کی تلوار سے مدد لی گئی۔ واقعات کی ترتیب اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات کا منظر حافظ ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ فتح مکہ، غزوہ حنین اور طائف کے محاصرے میں خالد رضی اللہ عنہ کے کردار کی تفصیلات امام واقدی کی کتاب کتاب المغازی سے لی گئی ہیں، جو ابتدائی جنگی روایات کا اہم ریکارڈ ہے۔ شہروں کی فتوحات، دمشق اور حمص کے محاصرے کی تفصیلات امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان سے ماخوذ ہیں، جو فتوحات کا مستند حوالہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کا حلیہ اور ان کے اقوال امام ذہبی کی کتاب سیر و اعلام النبلاء سے لیے گئے ہیں، جو سوانح پر ایک اہم تصنیف ہے۔ آپ کے خاندان بنو مخزوم کے پس منظر اور قبول اسلام کے واقعات کو طبقات ابن سعد سے نقل کیا گیا ہے، جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا جامع مجموعہ ہے۔ ٹوپی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سلوانے اور اس کی برکت سے متعلق واقعہ امام بہقی کی کتاب دلائل النبوت میں مذکور ہے۔ شام کی فتوحات اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے تعلقات کی تفصیلات امام ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق سے لی گئی ہیں۔ صحرائے سماوا کے راستے اور جغرافیائی مقامات کی نشاندہی یاقوت حموی کی کتاب موجم البلدان کی مدد سے کی گئی ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے کہ وہی واقعات بیان کیے جائیں جو اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب میں مضبوط روایات کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے معزولی کا خط اور خالد رضی اللہ عنہ کا رد عمل ابن الاسیر کی کتاب الکامل فی التاریخ سے تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جانب سے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرنے سے متعلق روایت امام احمد بن حنبل کی مسند احمد میں موجود ہے۔ جنگ یرموک میں رومی فوج کی تعداد اور اسلامی لشکر کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے جدید فوجی مورخین کی تحقیقات سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ بستر مرگ پر ان کے آخری الفاظ اور ان کے زہد و تقوی کا ذکر امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب حیلیۃ الاولیاء میں محفوظ ہے۔ یہ تمام کتابیں ہماری تاریخ کا قیمتی سرمایہ ہیں، جن کے مصنفین نے اپنی زندگیاں صرف کر کے یہ علم ہم تک پہنچایا۔ تحقیق کا مقصد صرف داستان سنانا نہیں، بلکہ حقیقت کو آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ خالد بن ولید صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک حقیقت تھے۔ اگر آپ کو یہ تحقیقی کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو پسند کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تاریخ کا یہ باب سب تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح اور اللہ کے دین کی رضا ہے۔ ہمارا مقصد کسی بھی قسم کی فرقہ واریت یا کسی بھی قسم کا مواد ایسا اپلوڈ نہیں کرنا ہے جو کسی کی بھی دل آزاری کرے۔ ہمارا مقصد صرف دین کی فلاح ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کا مقصد صرف تعلیمی مواد کو عام کرنا ہے اور لوگوں میں فلاح کی باتیں پھیلانا ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کہیں ہم سے غلطی ہو گئی یا کہیں کوتاہی ہو گئی تو ہماری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ آپ کو دین و دنیا کی فلاح دے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔